सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जह जावन लहनो सुख पारी, तह की गत न करह बिचारी। मानहीन रह जग में जोई, चह मान पर लोकह सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक, जुगो जुग अटल सर्ब सुखां दे दाते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान पावन गुरबाणी दे कीर्तन दे राही परम पिता वाहिगुरु जी दे प्यार विच जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका इस भाग घड़ियाँ प्राप्त हुई ने कि गुरु की पावन गोद विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन श्रवण करन दा इस भाग समा प्राप्त होया है। गुरु के प्यारे कीर्तनिया ने अमृत बाणी दा ये पावन शब्द आप जी नूं श्रवण कराया है। तू दाता जियां सबना का बसो मेरे मन माही। कि परम पिता परमात्मा तुसी सारे जियां दे दाते हो, तुहानूं जिथे असीं याद करदे तुसी हाज़र हो जांदे हो। किरपा करो साडे हिरदे च आके वस जाओ। परमात्मा भावें सर्व व्यापक है, साडे अंदर भी है बाहर भी है, पर इस गल का विश्वास नहीं है, सानू भरोसा नहीं है। मुख तो असीं सारे कहने कि परमात्मा सारे थावां ते है, लेकिन जिन्ना चिर विश्वास नहीं बनता उन्ना चिर जिंदगी च सुख नहीं वरतेगा। विश्वास बनाउण दे लई लोड़ है रोज़ आपां अरदास करिए। सियाणे कहंदे जिहड़ी गल एक वे ना होए इन्हां नूं आपां कहंदे एवें घटना ही वापर गई है। दो वारी जिहड़ी होई आपां कहंदे ते सबब बन गया कि इक्को ही गल दो वारी इक्को जी हो गई। तीन वारी उही गल हो जाए ते आपां कहंदे एक उदाहरण बन गई कि तिन्ने वारी इक्को घटना इक्को जी वापरी है, एक उदाहरण है। ये जिहड़ी गल फिर वापरदी रहे वार वार आपां कहंदे ते रिवाज ही पै गए। फिर वो सहजे सहजे रीत बन जाती है, रीत तो अगे परंपरा बन जाती है। वो परंपरा फिर मनुख के संस्कार बन जाती है। जो काम तुसी वार वार करोगे वो तुहाडा संस्कार बन जाएगी, तुहाडी आदत बन जाएगी। रोज़ अरदास क्यों करनी है कि सतगुरु जी साडे हिरदे च आके वसो। रोज़ गुरबाणी क्यों पढ़नी है, रोज़ वाहिगुरु जी का सिमरन क्यों करना है, रोज़ संगत विच क्यों आना है, रोज़ आपां सेवा क्यों करनी है कि ये सब कुछ साडा संस्कार बन जाए, साडी आदत बन जाए। जो असीं रोज़ अरदास करां कि वाहिगुरु जीओ वसो मेरे मन माही, साडे हिरदे च आके वसो, ते आखिर परमात्मा साडे हिरदे च तां वसदा ही है। सानू ज्ञान हो जाएगा, सोझी हो जाएगी, भरोसा बन जाएगा कि वाहिगुरु सर्व व्यापक है। जिस दिन मनुख के मन च यकीन आ गया, मनुख नूं ये सोझी हो गई कि परमात्मा मेरे अंदर है बाहर है, परमात्मा मेरा रखवाला है, मैनूं रिजक देने वाला है, मनुख बेपरवाह हो जाएगा। मनुख नूं फिर रिजक की चिंता नहीं रहेगी, मनुख नूं मौत का जां होर किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। मनुख उस वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़ के बड़ी बेपरवाही च एक गल कहेगा, जां तू मेरे वल है तां क्या मुछंदा, तो सब कुछ मैनूं सौंपिया जां तेरा बंदा। परमात्मा ने हर मनुख नूं सब कुछ दिता होया, सब कुछ, किसी नूं कुछ भी घट नहीं दिता। सिर्फ सानू यकीन नहीं है, सानू ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान मिलना गुरु की पवित्र बाणी चों। वो ज्ञान तुहानू किसी तस्वीरां चों नहीं मिलना कि तस्वीरां मूहरे धूफां तखाई जाओ, मत्थे टेकी जाओ जी रब मिल जाएगा। वो ज्ञान तुहानू कितों कबरां चों नहीं मिलना, वो ज्ञान तुहानू किते मूर्तियां चों नहीं मिलना, वो ज्ञान कितों नहीं मिलना। ज्ञान मिलेगा गुरु की पवित्र बाणी चों। गुरबाणी इस जग में चन्न, रोज़ गुरबाणी पढ़िया करो, रोज़ अजिहे शब्द पढ़िया करो। ज्यों ज्यों तुहाडे अंदर ये पॉजिटिव थाट आउणगे, तुसीं चंगे ख्याल लियाओगे। क्यों तो एक दिन तुसीं देखोगे वाहिगुरु ते तुहाडे अंदर ही बैठा होया है, उन्होंने किते बाहर जाण दी लोड़ नहीं है। अज्ञानता करके सानू परमात्मा दूर नजर आ रहा है, सोझी नहीं है। असीं अरदास करदे गुरा एक देह बुझाई, सतगुरु जी एक सानू समझ दे दिओ, सोझी दे दिओ कि वो परमात्मा गुरा एक दे बजाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। वो वाहिगुरु जी जड़ा सारियां दा दाता है वो कदी सानू ना भुले। जिथे गुरबाणी
ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਥੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਟਕ ਚੇਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਜਾਦੂਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਈਸਾ ਕੇ ਮੁਅੱਜ਼ੋ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾ ਦੀਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੌਜੋ ਨੇ ਈਸਾ ਬਣਾ ਦੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਈਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਰਾਗ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਜੋੜ। ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਗੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਓ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਚ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਜਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਣ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐ ਚੂੰ ਚਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਬੌਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਆਪ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਾਣ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਫੋਕੇ ਮਾਣ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਗਲੀ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਹ ਜਾਵਨ ਲੈਨੋ ਸੁਖ ਭਾਰੀ, ਤੈ ਕੀ ਗਤ ਨੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਧਨ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪਖੰਡ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਖੰਡ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀਮਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੂਆਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਧਰਤੀ ਰੱਕੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਕੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਫਿਰ ਐਨ ਮੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਕਦੀ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਅਡੰਬਰ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਜਾਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਲੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜੇ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡਾਰੀ, ਹੰਸਾਂ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਉਲਾਸੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਖੁੰਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਕੀ ਆ ਗਈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਵੰਡ ਲਈ ਖੁੰਡੀ ਜੀ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੱਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਚੜ ਜਾਣਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲੋ ਖੇਡਣੀ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਖੇਡਣ, ਕੋ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੰਸ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰੀਸ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ।
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੋਲਾਪਣ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਜ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਧਰ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਹੀਨ ਰਹਿ ਜਗ ਮੈਂ ਸੋਈ, ਚਹਿ ਮਾਨ ਪਰਲੋਕੈ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹੀਨ, ਮਾਨਹੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਂ ਪਰ ਦਰਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕੇ ਸਗਜ ਗਇਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਹੋਏ ਕਰੁਣਾ ਤੁਮ ਅਬਸ ਜਾਣੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਰਤ ਬਾਤ ਦੇ ਪੁਰ ਨਿਰਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਬੈਠੇ ਬਿਖੇਕ ਦਰਸ਼ਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਦਈਨ ਦੇਸ਼ ਜਾਓ ਮਰਦਾਨੇ, ਨਗਰ ਬਿਲੋਕੋ ਹੈ ਮਨ ਭਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਾਨੇ ਲਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰਿਆ ਜਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਜਾਏ ਨਾ ਬੋਰ ਵੱਡਿਓ ਬਰਿਆਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਬਹੁਤੋ ਸਗੁਚਾਈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਰ ਕੇ ਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓ ਜਬ ਹੀ, ਮਾਨਵ ਦਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਤਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਮ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਨਿਓ ਪਾਇਨ ਧਰੈ ਅਗਾਰੀ, ਬੂਝਨ ਹੇਤ ਨ ਗਿਰਾਇਓ ਚਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਟਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਅੰਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਖਤ ਬਰਸ ਬਰ ਘਰ ਨਿਜ ਜਾਹੀ, ਨਾਨਾ ਬਿੰਜਨ ਆਨੇ ਪਾਹੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਰੁਚਿਰ ਸਥਲ ਬੈਠਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਹੋਵਨ ਪੂਜਾ ਲੱਗੀ ਮਹਾਨਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਨ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਰਛਲ, ਬੜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਕਲਪ, ਕਲਪ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਲਪੋਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਕਲਪ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਇੱਕੋ ਜਗ ਰਹੀ, ਬਾਹਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਟ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ, ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਰੰਗ ਇਹੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫੁਰਨੇ ਭਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਈਰਖਾ ਆਏਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਏਗੀ, ਲੋਭ ਆਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਵਿਕਾਰ ਆਈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਗੜੈਂਗੜੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਟਰੈਂ ਟਰੈਂ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਰੀਰ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਰੋਗ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਤਰ ਘਟ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਭੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਲਵਾਓਗੇ, ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰੋਗ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਵੈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਪ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ। ਪਾਪ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸੋ ਜਨ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕੁਮਾਤੇ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
रोज जदों नहावांगे क्यों नहीं चंगे फुरने आउणगे? जो सुनांगे फुरने तो ही आने ने, जो असीं दिने करिए रात नूं सुपने भी उही आउंदे ने। इस करके जे बाणी पढ़ांगे उठदियां बैठदियां यकीनन साडे अंदर चंगे फुरने आने सुणगे, चंगी सोच आएगी। एक एक ख्याल जिहड़ा है वो बहुत वड्डी पावर रखदा है जो तुहाडे अंदर पैदा हुंदा है। इस करके सतगुरु साहिब जी दे कोल इहदे मन च फुरना आ गया कि किते मेरा भी मान पैदा हो सकदा है। अज वो इहदा फुरना पूरा हो गया। भाई मरदाने दा दुनिया मथे टेक रही है। मरदाना जी बैठ गए एक थां ते वधिया थां ते, आले दुआले दुनिया इकट्ठी हो गई है। बहुरंगन के वस्त्र अमोले आन समर पे कश न बोले। कई तरह के कपड़ियां दे ढेर लागे रंग बिरंगियां दे, कई तरह दीयां वस्तुआं आ गईयां मरदाना जी कोल। केतक दरब चढ़ावे आनी होए रहे सेवक मन बानी। कईयां ने पैसे धेले भी मरदाना जी अगे चढ़ा दिते। सारे ऐन बैठ गए जिदा मरदाना जी दे बड़े भारी सेवादार हुंदे हन। हिंदू तुर्क जे देखे आई महापुरख लग पर है पाई। भावें कोई मुसलमान है भावें कोई हिंदू, जिन्हें आके देखा ये बड़े बड़े महापुरख आए ने साडे नगर दे अंदर आके इकट्ठे हो गए। देखो मरदाना जी ते गुरु के कीर्तनीय ने, बड़े सत्कारयोग ने, माफ करना बहुत ही पूजनीक ने मरदाना जी। उन्होंने को इकट्ठे होना एक सुभाविक गल है। सतगुरु जी के साथी ने, बाणी पढ़न वाले ने। दुनिया ते मिट्टी की ढेरी को इकट्ठी हो जाती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तुरे जाते हैं मिट्टी की ढेरी नूं तुसीं मत्था टेक दो, अगले दिन देखोगे उत्थे ढेर ही लगा होएगा। एक बड़ी सोहनी गल सुनाई मेरे एक मित्र ने, किते आनंदपुर साहिब चल गया किसी गुरुद्वारा साहब ते बाहर दर्शनी डोड़ी के बाहर आप देखते किसी थां ते शेर बनाया सी किसी गुरुद्वारे, पता नहीं किहड़ा गुरुद्वारा। ते तुरे जांदे उन्हें शेर दे मूँह नूं किते फुल्लियां लातियां, मत्था टेकदा बस फिर उत्थे ढेर ही लगने शुरू हो गए। निशान साहब ते फुल रख के मत्था टेक दो, ढेर लगने शुरू हो जाएंगे। आ नहर ते जिथे मर्जी वो चार किट्टां कट्ठियां करते हैं मत्थे टिकाउण वाले, उत्थे भीड़ां इकट्ठियां शुरू हो जांदियां। कोई बाबा पेचे साहब बने है, कोई पता नहीं किहड़े किहड़े बाबे कायम कर दिते लोगों ने खामखा, ना कोई जम्मिया ना मरिया, ना कोई तरीक ना डेट। आ नहर ते पता नहीं 50 बाबे इकट्ठे होए फिरदे ने। दुनिया नूं इकट्ठे करना किहड़ा औखा है। नानक मूसे ज्ञान विहोणी खाए गया जमकाल। बाबा नानक जी ने सुलकाई की हालत देख के कहा कि दुनिया ज्ञान तो हीणी हो करके लुटी जा रही पखंडियां दे हत्थों। लोकां नूं ज्ञान की लोड़ है, लोकां नूं जागृत करन दी लोड़ है। मरदाना जी दे कोल सारे इकट्ठे हैं, अखां मीट के हाथ जोड़ के बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल बैठ गए। सुने अबर दे अबर जे मानव दौरे दौर उपायन आवन। दूजे कोलों तीजे नूं सुनिया ते बस भजे आउंदे भी महापुरख आ गए। साडे पिंड च कोई भी मेला लग गया उत्थे कह के संत बड़ो है कोई इस दर्शन ते हम गत होई। खंभां दीयां डारां तुसीं सुणीआं, खंभां दीयां डारां कहंदे किते बैठे रोटी खाण लग पे ते किते जिवें वड्डे वड्डे प्रोग्राम हुंदे ने, लंगर बनते ने वड्डे देगचियां च, किते कोई खंभ दा वाल एक निकल आया। रोटी खांदियां किसी दी थाली दे विचों खंभ दा वाल निकल आया ते वो दूजे नूं कहण लगे खंभ निकलिया विचों आ तां। अगले ने कह दो वो खंभ निकले कई ओदी थाली। तीजा कहण लगे चिड़ी निकली उत्थों। अगले ने वो चिड़ियां निकलियां, खंभां दीयां डारां बन गईयां। दुनिया खंभां दीयां डारां बड़ी जल्दी बनाउंदी है। एक ने मरदाना जी की गल की, दूजा कहण लगा बड़े बड़े संत ने, बड़े पूजनीक ने, कईयां ने ब्रह्म ज्ञानी बनाता मरदाना जी नूं। ऐ दुनिया इकट्ठी हो गई, ढेर लग गए उत्थे। जो इस बास जड़ाए पदार्थ सो हम जाने कोए सकारथ। और रौला पै गया जेड़ा इन्हां महापुरखां नूं आके मत्था टेकेगा, जेड़ा कोई वस्तु भेटा करेगा वो दी जिंदगी सफल हो जाएगी, ਉਹਦੇ बेड़े पार हो जाएंगे। लाग्यो अंबर केर अंबारू मरदाने बाहर खे पारू। मरदाना जी दे अगे ते कपड़ियां दा ही ढेर लग गया, पैसिਆਂ ਦਾ ढेर लग गया ते मरदाना जी ते अज फुੱਲੇ ही नहीं समाउंदे। एडा वड्डा मान, एडी वड्डी वड्याई मिल गई मैनू। बीत गए जब ही जोग जमा उठियो दबे बपूरन कामा। जो कहंदे ने दो नू जामा कहंदे ने पैर नू, दो पैर बतीत हो गए, दो परतै पैर मरदाना जी बैठे रहे। 4 पैरां दा दिन हुंदा है, 2 पैर दर्द के अद्धा कू दिन मरदाना जी नू इत्थे लग गया। मानव के उचवायो सीसा आयो जह बैठे जगदीशा। मरदाना जी उठे, दुनिया नू उठाता ते फिर मरदाना जी कहते कोई बंदा दिओ बई नाल मेरे, इन्ना धन दौलत मैं किदां खड़ांगा। वो पंड बन के कपड़ियां दी पैसियां दी उस बंदे दे सिर ते रखी, 1-2 सेवादार नाल ले ते मरदाना तुर पिया सतगुरु जी वल नू। सतगुरु जी बाहर बैठे। गुरु नानक साहब जी महाराज ने बेअंत सफर किए, बड़े बड़े अमीर लोगों कोल गए, बड़े बड़े लोगों कोल सतगुरु जी गए।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 45 ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ, ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਵੇਂ ਲਾਇਆ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਤੁਰ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓ ਗਰ ਹਰਖ ਗਨੇਰੋ, ਦਾਸ ਬਇਓ ਸਗਰੋ ਬੁਰ ਮੇਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਸਭ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕੀਨ ਮਹਾਨਾ, ਬੰਧੇ ਬਦ ਭੇਟੇ ਦਰ ਨਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਬੂਝਨ ਕੀਨੋ ਮੋਹੀ, ਕਹਿ ਬਰਸ ਬਰ ਸੰਤ ਸੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਮੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕੀ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਆਸ ਕੈ ਭੇਟ ਹੁਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਦਰ ਦੀਨੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਪੰਡਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖੀਆਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਿਗਸਤ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ, ਕੋ ਕੋ ਵਥਿਆਨੀ ਮਰਦਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇਰੋ ਹਰਖ ਵਿਸ਼ੇਖਾ, ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤਿਸ਼ੈ ਦੇਖਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਜੋੜੇ ਕਹਿ ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਰੇ, ਗਮਨਿਓ ਨਗਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਰੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਉ ਰਾਵਰ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਤਿਉ ਪੂਰਨ ਬਾਹਰਖ ਮਹਾਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਬੋਇ ਅੰਬਰ ਮੈਂ ਲਗ ਲਿਆਇਓ, ਧਨ ਆਨਿਓ ਨਰਜ ਤੋਂ ਚੜਾਇਓ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ। ਆ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੇਤ ਦਿਖਾਵਨ ਗਠੜੀ ਖੋਲੀ, ਦੇਖੈ ਪ੍ਰਭ ਵਸਤ ਬੋ ਮੋਲੀ। ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਸਾਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜੇ ਜੇ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇਰੀ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਨੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਹਾਸ ਬਿਗਸੇ ਜਗ ਸਾਈ, ਕਿਤਕ ਬੇਰ ਪੁਨ ਗਿਰਾਇ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸੇ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਾ ਕਿਉ ਆਨਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਨ ਕਾਜ ਆਨਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ, ਮਰੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਬਚਨ ਅਵੇਸ ਵਿਦ ਕੀਜੈ, ਵਸਤ ਲੁਟਾਏ ਸੰਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੇ ਲੈ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਆਏ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੁਟਾ ਦਿਓ ਸਭ ਕੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਧਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਬਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਦੇ ਰੋ ਸੀਸ ਅਸੀਸ ਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਬਾਬੇ।
ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਲੁਟਾ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਸਨੇ ਤੇ ਲਜਤ ਮਰਦਾਨਾ ਹਿਰਦੇ ਗੁਣਤ ਮੈਂ ਭਇਓ ਇਆਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੇ ਨਾ ਐਨ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਜ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੇਮ ਤਰਾਦਿਕ ਜੇ ਸਭ ਚੀਨੋ ਤਨਕ ਲੋਭ ਤੈ ਕਰਨ ਨ ਦੀਨੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਨ ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਝੂਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਭੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਧਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਿਵਨਾਬ ਵਰਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਆਪਾਂ, ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਂਝੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮਨ ਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਅਲਬ ਵਸਤ ਮੈਂ ਆਨੀ ਮਾਨ ਲੋਭ ਮੈਂ ਮਤ ਬਿਰਮਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਕਮਈਆਂ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ ਮੈਂ? ਅਲਪ ਜੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਖਰੇ ਰੰਗ ਵਲੋਗੇ ਪਾਸੂ ਸਰਬ ਵਸਤ ਲੁਟਵਾਈ ਆਸੂ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਕਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰਿਓ ਡਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧਰ ਕੇ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਵਿਕਾਰ ਨ ਚਿਤਵੰਦ ਕੀਨੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਖੇ ਮਨ ਦੀਨੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਖੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਨ ਇਸ ਬਿਦ ਕਰਕੇ ਅਦਭੁਤ ਵੇਖ ਤਨ ਵਿਖੇ ਧਰ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਭੇਖ ਲਿਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਤਿਲਕ ਬਾਲ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਸਿਰ ਬਰ ਉਰਦ ਕੁਲਹਿ ਬਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਰਦੁਆਰ 'ਚ ਲਿਬਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਣਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਐਦਾਂ ਰੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਸਤਾਰ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਵੋ ਅੰਬਰ ਉਬਰ ਨੀਨਾ ਨੀਲੋ ਦੇ ਲਬੇਟਨ ਕੀਨਾ। ਭਗਵਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਦਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਪਾਲੇ ਲਵੇਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਠ ਮੈਂ ਪਾਈ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਸੁਹਾਈ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਗ ਬਨਹੀ ਨੋਕ ਵੱਡ, ਇੱਕ ਬਗ ਕੌਸ ਟਿਕਾਏ। ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਨੋਕ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਸ, ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨ ਲਖ ਪਰੈ, ਸੋ ਵੇਖ ਬਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ ਸਿਆਦਤ, ਸੋ ਹੈ ਬੋਲਤ ਗੁਨੀਅਨ ਕੇ ਮਨ ਮੋਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਮਿਲੇ ਕੋ ਸੰਸੈ ਕਰਈ, ਤੁਰ ਕੀਰਤ ਜਵਾਬ ਉਚਰਈ। ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਰਹੀਮ ਦੀ, ਕਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤੇ ਆਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਖਾਣੀ, ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਤ ਨੰਦ ਕਈ ਬੇਅੰਤ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਹੀ ਜੇ ਜੂਨਾ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੂਨਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਸਭ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਬੂਝੈ ਕੋ ਉਤਰ ਪਾਏ ਹਿੰਦ ਕਾ ਸੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਜਨ ਤੇ ਕਸ ਜਾਏ ਨ ਜਾਣਾ, ਕੀਨ ਵੇਖਿਆਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖ ਦਾਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਉਪਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰਨ ਸਰਬ ਬਿਹਾਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵੋ ਬਨ ਲਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ